بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ دیکھیے دنیا میں انسانی معاشرت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور لوگ انہیں فالو کرنے لگتے ہیں، اتباع کرنے لگتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اور قیامت والے دن یہ جو لیڈر لوگ ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے، اپنے تابعین سے، اپنے فالوورز سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے حساب لینے لگیں گے کہ تم غلط تھے اور تم نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور یہ لوگ بھی تمہاری وجہ سے گناہ کرتے تھے، اب ان کی سزا بھی تم پر ہے۔ تو یہ ایک صاف منع کر دیں گے کہ ہم نہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے کے سارے رشتے ناطے وہیں کے وہیں ٹوٹ جائیں گے۔ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو پوری طرح سے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کو باپ نہیں کہے گا، ماں نہیں کہے گا، سارے رشتے ختم۔ جس کے لیے دنیا میں حرام کے حلال کی تمیز نہیں تھی، جن کے لیے مشیتیں کی، وہ سارے رشتے اس وقت ٹوٹ جائیں گے۔ جن کی دلجوئی کے لیے دین میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اگر دین میں آگے بڑھ جاؤں گا، نمازی بن جاؤں گا تو فلاں فلاں کو برا لگ جائے گا، اب جب عذاب دیکھ لیں گے تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے کے سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے تھے نا لیڈر لوگوں کی، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً، کہ کاش کہ دوبارہ جانا نصیب ہوتا، کاش کہ ہم دنیا میں واپس جاتے، کاش فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا، تو ہم ضرور ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جس طرح کہ یہ اب ہم سے بیزار ہے۔ اگر کاش کے دنیا میں جانا نصیب ہوتا تو ضرور ہم ان سے بیزار ہو جاتے، ان لیڈروں سے، ان کو فالو نہیں کرتے، ان کی پیروی نہ کرتے جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہے۔ کاش کے جانا نصیب ہوتا۔ وہ سارے فالوورز کہیں گے جو بڑی خوشی سے اس وقت اپنے لیڈروں کو فالو کر رہے ہیں۔ کذالک، اور اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اعمال کو دکھا دے گا حسرتیں بنتے ہوئے ان پر، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کو حسرتیں بنا دے گا۔ کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ہم دنیا میں جاتے، کاش کہ ہم نے گناہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ ان کی پیروی نہ کی ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان پر حسرتیں بنتے ہوئے دکھا دیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور ہرگز یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یہ تو قیامت والا منظر ہے نا، اب تو جہنم سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہے، ہرگز یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا، ایسا نہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے سارے لوگو، سن لو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم زمین سے وہ سارا کچھ جو حلال ہو اور طیب ہو، ٹو کنڈیشن سے، ایک حلال ہے، طیب ہے، پاک ہو تو کھاؤ۔ اب حلال میں دو باتیں ہیں، ایک تو کہاں سے پیسہ آیا ہے یہ ضروری ہے، اور جو چیز کھائی جا رہی ہے کیا وہ حلال ہے ہمارے لیے یا نہیں۔ کتاب، اپنے رب کی کتاب کی روشنی میں اور حدیثوں کی روشنی میں ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کیا کچھ کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور کس طرح سے کمانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر نہیں پتہ تو علم والوں سے سوال کیجیے کہ کیا چیز حلال ہے، دین کو جانیے، دین کو سیکھیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ کھاؤ زمین سے ہر وہ چیز جو حلال ہو اور طیب ہو، ایک تو حلال ہونا شرط ہے، دوسرا طیب، پاک ہو، وہ چیز پاک ہو تو تمہیں کھانے کی پوری اجازت ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور ہاں تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سبھی کو پتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، سٹل ہم اس کے وسوسے مان لیتے ہیں کبھی کبھی۔ وسوسہ کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا شیطان، بس وسوسہ کرے گا، تمہیں بہلائے گا، پسلائے گا، کچھ کہے گا، بس تم اس کی پیروی کرنے لگتے ہو، وہ جس طرح کہے گا تم کرتے جاتے ہو، بس اس کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہر وقت شیطان سے پناہ مانگتے رہے بار بار اللہ تعالیٰ سے۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिन हमज़ातिश शयातीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बार बार पढ़ते रहे ताकि हम इसकी पैरवी कभी ना करें। तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाई, और बेशक वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का और फहशा बेहयाई का। वअन तक़ूलु अलल्लाहि, और वो कहने को कहता है अल्लाह ताला पर वो बातें मा ला तालमून, जिसका तुम्हें कोई इल्म है ही नहीं। शैतान के यहाँ 3 काम दर्ज किए गए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तुम्हें हुक्म देता है किस चीज़ का? बेशक एक तो बुराई का, सू क्या है? बुराई, हर बुराई का। वल फहशा, और बेहयाई का। व अन तक़ूलु अलल्लाहि, और वो कहने के लिए कहता है तुमसे कि तुम कहो अल्लाह ताला पर वो बातें, अल्लाह मा ला तालमून, जिसका तुम्हें कोई इल्म है ही नहीं। वो अल्लाह ताला पर ऐसी बातें तुम्हें लगाने के लिए कहता है जिसका तुम्हें कोई इल्म है ही नहीं। व इज़ा क़ीला लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, जब इनसे कहा गया कि तुम पैरवी करो मा अंज़लल्लाह, उसकी जो नाजिल किया है अल्लाह ताला ने। क़ालू, वो कहने लगे बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, क्या हम उस चीज़ की उसकी पैरवी ना करें जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। तुम कहते हो अल्लाह ताला की इबादत करो, लेकिन हमारे बाप दादा तो इन बुतों की पूजा करते थे, इन बुतों को माना करते थे, या कुछ और को माना करते थे, या सूरज को अपना खुदा समझते थे, तारों को अपना खुदा समझते थे। वो कहने लगे कि क्या हम उस चीज़ की पैरवी ना करें जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। अवलौ काना आबाहुम ला याकिलून शय्यन वला यहतदून, गोया कि इनके बाप दादा ना अकल रखते थे किसी चीज़ की, ना वो हिदायत वाले थे। व मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनीक़ु, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया। अब कौन सी कुफ्र के बारे में बात हो रही है? देखिए, जो कुफ्र है वो अल्लाह ताला की किताब में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीक़ों की है, अलग अलग लोगों की अलग अलग वजूहात है कुफ्र की। और जिस कुफ्र के बारे में यहाँ ज़िक्र हुआ है वो कौन सा कुफ्र है? इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों को जब कहा गया कि मान लो उस बात को जो उतारी गई है तुम्हारी तरफ, तो जवाब में वो कहने लगे क्या हम उस बात को छोड़ दें, उस चीज़ को छोड़ दें जिसे हमने अपने बाप दादाओं को करते हुए देखा है सारी ज़िंदगी, क्या हम उसे छोड़ दें? ये उस तरह का कुफ्र है। और उस तरह की कुफ्र के लिए जो मिसाल अल्लाह ताला देते हैं वो क्या है? अल्लज़ी यनीक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ, जैसे कोई चरवाहा बुला रहा है अपने भेड़ बकरी को, वो कुछ नहीं सुनते मगर क्या? चीख और पुकार। चरवाहे की चीख और पुकार सुनते हैं ये भेड़ बकरी, और कुछ नहीं, बस इन्हें पुकार सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अल्लाह ताला की तरफ पुकारते हैं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ प्रोसेस नहीं करते अल्लाह ताला के रसूल की बातों को, बस उन्हें पुकार सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये जो तमसील है ये पेचीदगी वाली तमसील है। अगर आसान ज़बान में कहूँ तो कोई है जो सहरा में भटक चुका है, वो खुद को बचाने के लिए क्या करेगा? वो सारी सलाहियत इस्तेमाल करेगा जो अल्लाह ताला ने उसे दे रखी है। वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो देख सकता है। अगर वो सुन नहीं सकता तो अच्छा चलो, उसके पास आवाज़ सुनने की सलाहियत नहीं है, वो किसी को सुन नहीं सकता, उस तरह दौड़ नहीं सकता, कम से कम वो आवाज़ तो लगा सकता है खुद को बचाने के लिए। अगर उसके पास बोलने की भी सलाहियत नहीं रही तो अब वो देख तो सकता है, रास्ता देख के वो भाग सकता है, सामने आने वाली मुश्किल को वो देख सकता है, लेकिन अगर उसके पास देखने की भी सलाहियत ना रही तो अब उसके पास गुमराह हो जाने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं है। वो पूरी तरह से लॉस्ट है, वो दलाल में पड़ चुका है, गुमराही में पड़ चुका है। अब उसे कोई बचा नहीं सकता, ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना ही वो बोल सकता है। अब वो अकल ही नहीं रखता, और ये बार बार हक को झुटलाने की सज़ा है जो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें मिली है कि ये बहरे गूंगे अंधे हैं, अब ये अकल ही नहीं रखते। चाहे अब इनके सामने कितने भी खुतबे दे लो, चाहे इनके सामने सच्चाई क्यों ना आए, तब भी ये गुमराह ही रहेंगे, अब इनके अकल काम नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाहुम वशकुरू लिल्लाह। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें अता की है उसमें से खाओ। जो भी पाक चीज़ें हैं, जो साफ़ चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है, इन सब चीज़ों को खाओ। वशकुरू लिल्लाह, और शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, जो सही तरीके से तुम तक पहुँचा हो। वो चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने हराम नहीं कहा हो, वो इनकम जो हलाल सोर्स से आई हो, उन सारी चीज़ों को जो तुम्हें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है उसमें से आराम से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। यहाँ प्रिंसिपल क्या है? खाओ और शुक्र अदा करो। अगर शुक्रगुजारी का जज्बा रहेगा तो गलत सोर्सेस से कमाने का जो ग्रीड है तुम्हारे दिल में, वो ख़त्म हो जाएगा। ग्रीड कहाँ से आता है? जब कुछ शुक्रगुजारी नहीं रहेगी, अगर हमेशा ख्याल दिमाग में यही रहेगा कि ये जो आ रहा है ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें और चाहिए। अगर हलाल ज़रिए से नहीं तो हराम ज़रिए से ही सही, हमें और चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए। अगर शुक्रगुजारी कम हो गई तो ज़्यादा की ग्रीड, ज़्यादा चीज़ों की जो लालच है ना, वो ना गलत रास्ते पर चलाती है। अल्लाह ताला यहाँ क्या कहते हैं? जो हमने तुम्हें अता की है उन पाक चीज़ों में से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर वाकई में तुम उसी अल्लाह की इबादत करते हो तो, अगर तुम वाकई में उसी रब की, उसी अल्लाह की इबादत करते हो तो पाक चीज़ें खाओ जो अता की गई है और शुक्र अदा करो। अगर नहीं, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत में मुब्तला हो, तो फिर तो तुम कहीं से भी खाओ और जो ज़िंदगी जीना चाहो वो जियो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, अरब में जो रिवाज था खाने का, जो वो खाया करते थे, उन चीज़ों में से 4 चीज़ों की हुर्मत बयान की है अल्लाह ताला ने बार बार। मक्की सूरतों में ये बात बार बार आई है और ये मदनी सूरत में भी ये बात आई है और आगे चल के सूरह माइदा में ये बात खुल कर आएगी। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, और बेशक तुम पर हराम कर दिया है मुर्दार को। मुर्दार उस जानवर को कहते हैं जो अपनी मौत आप मर जाए, किसी ऊंचाई से गिरकर मौत वाक़ई हो गई हो किसी जानवर की, मतलब जो जानवर ज़िबा के बगैर जिस पर मौत वाक़ई हो जाए, वो जानवर मुर्दार कहलाता है और इसका खाना हराम है। मुर्दार का खाना हराम है और मुर्दार में मछली हलाल है। वद्दमा, और खून, जो बड़ा हिस्सा खून का जो निकलता है जानवर की ज़िबा के वक्त, वो खून तुम्हारे लिए हराम है। वलहमल खिंजीरी, और खिंजीर का गोश्त भी हमारे लिए हराम है, मतलब सुअर का गोश्त भी तुम्हारे लिए हराम है। वमा उहिल्लु बिही लिगैरिल्लाह, और तुम्हारे लिए हराम है वो, और वो खाना भी तुम्हारे लिए हराम है जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हर वो खाना जिस पर अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम पुकारा गया हो कि फ़लाँ का खाना है, फ़लाँ का देग है, अल्लाह ताला के अलावा किसी का भी नाम लिया गया हो, वो खाना या वो जानवर जिसके ज़िबा के वक्त अल्लाह अकबर के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, वो जानवर या वो खाना तुम्हारे लिए हराम है। 4 चीज़ों की हुर्मत बयान हुई है। 4 चीज़ें क्या है? पहला तो मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है, दम, खून तुम्हारे लिए हराम है, खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, वो खाना जिस पर अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, या वो जानवर जिसे ज़िबा करते वक्त अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, वो तुम्हारे लिए हराम है। फमनित्तुर्रा, और हाँ, अगर मजबूर हो तो, मजबूर मतलब क्या? 3-4 दिन का भूखा है, भूख की शिद्दत ऐसी है कि अभी कुछ खाए ना तो मौत वाक़ई हो जाएगी, अपनी जान बचाने के लिए कोई इन 4 चीज़ों में से कुछ खा लेगा तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। गैरा बागिन वला आदिन, गैरा बागिन वला आदिन, बस 2 शर्तें हैं, ना उसके दिल में मैलान है उस खाने के लिए, उसके दिल को कतई ये खाना मंजूर नहीं है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही वो खा रहा है, और ना बागी है। बागी मतलब क्या? और ना हद से ज़्यादा खाए, जितना जान बचाने के लिए ज़रूरी है बस उतना ही खाए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मजबूर है तो इन 4 में से किसी चीज़ को भी वो खा सकता है अपनी जान बचाने के लिए, बस 2 शर्तें ये है कि ना उसके दिल में उस चीज़ के लिए रग़बत है और ना ही वो हद से ज़्यादा खाएगा।
فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ حصے کو بیان کرنا، کچھ حصے کو واضح کرنا، اور کچھ حصے کو اس ڈر سے چھپا لینا کہ اگر میں اس آیت کو بیان کر دوں گی، واضح کر دوں گی، تو شاید دشمنیاں آ جائیں گی، فلاں طبقے کو برا لگ جائے گا، اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ جو باتیں اصلی ہے وہی بتاؤں گی، جو مشکل اور پیچیدہ آیتیں ہیں انہیں میں اوائڈ کرتی ہوں۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسے بیچ دیتے ہیں قلیل سی قیمت لے کر۔ اس کو بیچنا کیا ہے؟ کتابیں بیچنے والی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا جیسی حقیر چیز کے لیے بیچ دیا جا رہا ہے۔ اب کے دور میں یہ عام ہے۔ بیچنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو حلال ہے اسے حرام کہنا، جو آیتیں واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، انہیں پیچیدہ کر دینا، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنا قلیل سی قیمت سے۔ اولئک ما یقولون فی بطونہم الا النار، وہی وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں کو مگر آگ سے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ ہم نے نا بڑی ہوشیاری کا کام کیا ہے، آیتوں میں اختلاف لا کر، معاذ اللہ آیتوں میں پیچیدگیاں لا کر ہم نے دنیا کما لیا ہے، ہم نے پیسے بنا لیے ہیں۔ یاد رکھیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں وہ کچھ نہیں بھرتے مگر کیا؟ آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں بات کرے گا ان سے قیامت والے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ دنیا جیسی خلیل چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کھیلنا، اس کی نا بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا ان لوگوں سے قیامت والے دن، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ ضلال کو خرید لیا ہدایت کو دے کر، گمراہی کو خرید لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور خرید لیا ہے عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کم قیمت میں دنیا کی حقیر سی چیز کے لیے کو بیچ دیتے ہیں، انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت دے کر، اور خرید لیا ہے عذاب کو مغفرت دے کر۔ فما اصبرهم علی النار، واقعی میں ان کی جو برداشت کی حد ہے جہنم کے لیے وہ بہت بڑی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں کہتے کہ دیٹس ریمارکیبل، یہ تو بڑے صبر والے ہیں، انہوں نے اچھی تیاری کر لی جہنم کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی برداشت کی جو حد ہے وہ بہت اچھی ہے، واقعی میں یہ بڑے صابر ہیں جہنم کی آگ کے لیے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ نزل الکتاب بالحق، اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو کوئی اس کتاب میں اختلاف کرے گا، جو اس کتاب میں کمیاں کچیاں نکالنے لگے گا، اس کتاب میں پگڈنڈیاں نکالنے لگے گا، وہ لفی شقاق بعید، وہی ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہے اور دشمنی میں اور شقاق میں بھرا ہوا ہے۔ یہ عذاب ہے، یہ سارا کچھ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور جو کوئی اختلاف کرے گا اس کتاب میں، حقیقت میں حق سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے۔ اور یہاں پورے ہوتے ہیں دوسرے پارے کے 5 رکوع۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔